ایک انتہائی اہم بھی اور انتہائی حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ۔ ایام فاطمیہ میں پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی کچھ چیزوں کا حتماً خیال رکھنا چاہیے۔ اس ذکر کو کیسے بیان کیا جائے تاکہ اس کا بیان کرنا دشمنان اسلام کے مقاصد میں کامیابی کا سبب نہ بنے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایام فاطمیہ جب قریب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خناسی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لڑ پڑے آپس میں شیعہ اور اہل سنت۔ لہذا باقی ایام کی نسبت ان ایام میں زیادہ احتیاط اور حساسیت کی ضرورت ہے کہ جو بات بھی کی جائے ایسے انداز میں کی جائے جو اللہ، رسول اور اہل بیت نے تبلیغ کے اصول بیان کیے ان کے خلاف نہ ہو، ورنہ وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ جرم ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے اللہ کے نام پہ کیا جائے، چاہے رسول اللہ کا مخلص بن کے کیا جائے، چاہے اہل بیت کا، اور بالخصوص چاہے جناب سیدہ کا۔ یہ کہہ کر کیا جائے کہ چونکہ مجھے بہت محبت ہے جناب سیدہ سے اس لیے میں بات کر رہا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو چپ رہ، تجھے حق نہیں ہے ان حدود کو کراس کرنے کا جو حدود اللہ نے معین کیے ایک مبلغ کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک آیت، بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیجیے، اس کا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ نحل آیت نمبر 125، بالکل آخر میں آتی ہے۔ سورہ نحل 14واں سپارہ اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے یہاں۔ اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے تبلیغ کیسے کرنی، دین کی تبلیغ کیسے کرنی، اور ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ اگر کام کوئی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہمارا رسول ہونا چاہیے۔ خاص طور پر تبلیغ دین کا کام، وہ بات جو یہاں پر کوئی آ کر دین کے نام پر کرتا ہے، اللہ کے نام پہ کرتا ہے، رسول کے نام پہ کرتا ہے، اہل بیت کے نام پہ کرتا ہے، جناب سیدہ کے نام پر کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے میری بات کو اس آیت پر غور کیجیے، کیا فرمایا؟ سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک، اے رسول دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن کیسے؟ نمبر 1 بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں، غصے میں آ کے نہیں، بلکہ آپ اگر اس کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں کس طرح بات کرنا مؤثر ہوگا اس کو۔ جیسے ایک مخلص اور اچھا طبیب سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بیماری ہے کون سی میرے مریض کو، اور پھر یہ بیماری کون سے لیول پر ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کا علاج شروع کرتا ہے، نہ کہ سب کو ایک ہی ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ توجہ فرمائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے۔ اہل بیت کا راستہ، جب ہم کسی کو اہل بیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مکتب اہل بیت بتا رہے ہیں، اللہ کا راستہ ہے مکتب اہل بیت۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، ممبر پر دوسرے مسالک کے لطیفے سنانا، ان کا مذاق اڑانا، یہ حکمت کے مطابق ہے یا حکمت کے خلاف ہے؟ جی، جو بھی یہ کرتا ہے، جتنا بڑا خطیب ہے، جتنا بڑا عالم ہے، وہ اللہ کی حدود کو کراس
रसूल अल्लाह अपने लोगों से कहते थे इनके लतीफे बनाओ, इनकी तौहीद करो। रसूलुल्लाह तो इस आइन पे चलते थे जो अल्लाह का कुरान है। तो आज रसूलुल्लाह से ज्यादा मुखलिस पैदा हो गए दीन इस्लाम के। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा नफरतें। सामने बैठ के आप खुश हो रहे होते हो, बड़ा जबरदस्त हिट किया है, नाक रगड़ दी है उनकी, इतना मजाक उड़ा दिया। आपको पता नहीं कि आप उस बात पे दाद दे रहे हो जिसको अल्लाह ने गलत करार दिया है, अल्लाह के बताए हुए फरमान के खिलाफ चल रहे हो। लिहाजा रसूल को कितना कहा गया है आप सब्र करें, हमें पता है इनकी बातें आपको तकलीफ देती है, आप सब्र करें। अल्लाह ने कभी कहा कि तुम भी उसी तरह बुरी जुबान इस्तेमाल करो? लिहाजा जो मोमिन है वो वही है जो रसूलुल्लाह को फॉलो करे, ना कि अपने जज्बात से तरीके निकाले दीन बताने के, खुश करने के लिए अपनी पब्लिक। बस पहली बात क्या, उसूल के जो भी तबलीग दीन करना चाहता है, जो भी खिताबत करना चाहता है, आलिम है, जाकिर है, जो भी उसका उन्वान है, शायर है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दे दानाई के साथ, हिकमत के साथ। दो, वल मौइज़तिल हसना, खूबसूरत नसीहत के साथ। क्या मतलब? जिससे तू बात कर रहा है उसे यूं लगे तू उसका खैर खा है। नसीहत का नाम भी नहीं लिया, मौइज़ा वाज को कहते हैं, साथ सिफत लाई हसना, नसीहत भी जो खूबसूरत है। ये कौन सी खूबसूरत नसीहत है? जिसमें मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें तौहीन की जाती है। तीसरा, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और अगर बात कभी बहस तक भी आ जाए तो बहस का वो तरीका इख्तियार कर कि उससे खूबसूरत और कोई तरीका ना। इधर तो आप बाज मनाजरे देखें तो बच्चों को दिखाए भी नहीं जा सकते, इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल हो रही हो यूट्यूब पर पड़े हुए। बाज ने किताबें लिखी हैं और ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ बालगों के लिए, दूसरे मसलब के खिलाफ किताब लिखी है, ऊपर लिखा है सिर्फ बालगों के लिए। रसूलुल्लाह की तालीमात सिर्फ बालगों के लिए, दीन की बुनियादें बालगों के लिए, जिक्र अहले बैत बालगों। तुमने इतना गंदा तरीका अपनाया है कि तुम्हें यह बात लिखनी पड़ रही है। बस ये तीन उसूल, जिसकी भी तकरीर सुने, हिकमत, मौइज़ा हसना और जिदाल बिल अहसन, खूबसूरत तरीन। चूंकि जिदाल में लड़ाई का ज्यादा चांस होता है, इख्तलाफ होता है, फरमाया इसमें एहतियात भी सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ एहतियात करो, क्योंकि शैतान लड़ाई करवाना चाहता है और तुमने उसे दीन की तरफ बुलाना है, भगाना नहीं है। अब तवज्जो कीजिए, आयत के आखिर में क्या फरमाया? इन्न रब्बका हुवा आलम, ए रसूल यकीनन आपका रब सबसे बेहतर जानता है। जो आपको पॉलिसी दे रहा है अपने इल्म की रोशनी में दे रहा है, वो इंसानों का खालिक है। उसे पता है अगर दीन की तरफ आएंगे तो कैसे मिजाज वाले की तरफ आएंगे और किन हरकतों से भाग जाएंगे। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ए रसूल आपका रब सबसे बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और कौन हिदायत याफ्ता है। तेरा रब बेहतर जानता है, और जब वो बेहतर जानता है तो उसे पता, तू ना कह ये इतना भटका हुआ है इसके लिए मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है। तू अल्लाह से ज्यादा नहीं जानता, तू इन तीनों चीजों का पाबंद रहेगा तबलीग करते हुए। इन तीनों को याद करना। आयत जाके खुद भी देखे, सूरत उन-नहल आयत नंबर 125 है।